다 같이 자리에 일어나셔서 주님의 이름을 높이며 나아갑시다. 이 시간 주님만 찬양받기 원하십니다. 우리 주님께 감사와 영광의 박수 올려드립시다. 할렐루야. 주님의 행하신 일들을 우리가 목소리 높여 찬양하기를 원합니다. 주 따르며 지나온 순간에 승리와 수많은 실수 그 안에 새겨지는 일을 보내 저 하늘 위 무지개 천국에 소망과 언약의 증거 언제나 주 함께 하시네. 우리 다시 처음부터 찬양할까요? 주 따르며 지나온 순간에 승리와 수많은 실수 그 안에 새겨지는 일을 보내 저 하늘 위 무지개 천국에 소망과 언약의 증거 언제나 주 함께 하시네. 찬양하며 나갑시다. 벅찬 가슴으로 더 큰 목소리로 터질 것 같은 기쁨과 감격을 노래하라. 하늘을 외치며 대지는 춤추네. 주가 행하신 위대한 모두 찬양하라. 우리 다시 처음부터 찬양합시다. 주 따르며 지나온 순간에 승리와 수많은 실수 그 안에 새겨지는 일을 보내 저 하늘 위 무지개 천국에 소망과 언약의 증거 언제나 주 함께 하시네. 찬양하며 나갑시다. 벅찬 가슴으로 우리의 더 큰 목소리로 터질 것 같은 기쁨과 감격을 노래하라. 하늘을 외치며 대지는 춤추네. 주가 행하신 위대한 일 모두 찬양하라. 기뻐하며 노래하라. 주 여기 계시네. 태초부터 영원토록 주 함께 하시. 다시 한번 기뻐하며 노래하라. 주 여기 계시네. 태초부터 영원토록 주 함께 하시네. 벅찬 가슴으로 더 큰 목소리로 우리 터질 것 같은 기쁨과 감격을 노래하라. 하늘을 외치며 대지는 춤추네. 주가 행하신 위대한 일 모두 찬양하라. 다시 한번 벅찬 가슴으로 더 큰 목소리로 터질 것 같은
세계와 열방 가운데 예수와 같은 이름, 예수와 같은 이름 없는 죄악과 어두운 세상, 죄악과 어두운 세상 유일한 소망 예수와 비교할 수 없네. 아멘. 모든 민족을 구원한 이름 예수, 그 발 앞에 헛된 의상 무너지리. 영광의 이름 예수 찬양하리. 정과 낮은 대신 주 영광의 이름 예수 경배하리. 온 세계와 열방을 구원하신 주. 온 세계와 열방 가운데 예수와 같은 이름, 예수와 같은 이름 없네. 죄악과 어두운 세상 유일한 소망 예수와 비교할 수 없네. 우리 모든 민족을 구원한 이름 예수, 그 발 앞에 헛된 의상 무너지리. 영광의 이름 예수 나타나리. 정과 낮은 대신 주 영광의 이름 예수 나 경배하리. 온 세계와 구원하신 주. 모든 민족을 구원한 이름 예수, 그 발 앞에 우리의 모든 헛된 우상을 무너지리. 다시 한번 모든 민족을 구원한 이름 예수, 그 발 앞에 헛된 우상 무너지리. 영광의 이름 예수 우리 찬양하리. 정과 낮은 대신 주 영광의 이름 예수 경배하리. 온 세계와 열방이 우리 다시 한번 찬양합시다. 영광의 이름 예수 나 찬양하리. 모든 정과 낮은 대신 주 영광의 이름 예수 경배하리. 온 세계와 열방을 구원하신 주. 아멘. 열방을 구원하신 하나님께 감사와 영광의 찬양 올려드립니다. 아멘. 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑은 내 백성은 포기 못하니 내
돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 사랑이 오래 참고 자신이 내어주네 서로 사랑할 때 세상이 주보내 사랑은 절대 지지 않네 사랑이 오래 참고 자신이 내어주네 서로 사랑할 때 세상이 주보내 사랑은 절대 지지 않네 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 다시 한번 찬양하며 나아갑니다 여호와께 돌아가자 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 이곳에 함께 하시는 주님을 우리가 경배하고 찬양합니다. You are here moving in our midst I worship you I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing it again. You are here, moving in our midst. moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship You are here, healing every healing heart. every heart. I worship you. Worship you. I worship You are here. You are here, turning lives around, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, sing it again. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. Sing it. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Sing it again. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Yes, yes, you're waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. that is who you 나의 인도자 기적의 주님, 나의 인도자 기적의 주님, 신실한 약속 어둠 속에 빛내주 내 길이 되신 주. 나의 인도자 기적의 주님, 신실한 약속 어둠 속에 빛내주 내 길이 되신 주. 나의 인도자 기적의 주, 신실한 약속 어둠 속에 빛내주 내 길이 되신 주. 우리를 인도하시는 주님께 더욱더 가까이함이 복입니다. 우리 찬양하며 나아갑시다.
가까이 함이 내게 복이라. 내 평생 소원이 내 평생 소원이 영원한 주의 나라 안에 사는 것. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 주님께 가까이 나아가기를 원합니다. 처음부터 다시 찬양하며 나아갑시다. 내 주를 가까이 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 내 평생 소원은 내 평생 소원은 영원한 주의 나라 안에 사는 것. 내 주를 가까이 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 주님을 더 가까이 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 더욱 가까이 내가 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게
가까워집시다. 주님과 더욱더 가까워집시다. 다 같이 자리에 앉으시겠습니다. 오늘의 미션 포커스는 우크라이나 난민 사역을 위해서 함께 기도하겠습니다. 우크라이나에 하나님의 평화를 허락하시고 우크라이나와 러시아의 위정자들을 전쟁을 멈추도록, 여성들과 아이들을 보호하시고 난민들에게 필요를 공급하여 주소서. 강도 만난 난민들을 돕는 선한 사마리아인들을 보내주시고, 섬기고 구호 및 선교사님들과 선교사님들을 위해 성령 충만함으로 함께 하소서. 이 시간에 우크라이나를 위해서 기도할 때에 거기서 섬기시는 방대식 선교사님을 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그 어려운 지역에서 난민들을 위해서 필요한 것을 준비해 주시고 나눠 주시고, 또 그분을 통해서, 우리 선교사님을 통해서 계속해서 하나님의 사랑이 전해질 수 있도록 우리 한 마음 가지고 기도하겠습니다. 우리가 보지 못하는 곳에서도 일하시는 하나님, 너무나 감사합니다. 우리의 삶 속에서 우리의 주인이 되어주시고 하루하루 붙잡아 주시며 인도해 주심 너무나 감사합니다. 그럼에도 불구하고 저희는 주님을 주인으로 보지 못할 때가 있고, 주님보다 우상을 더욱더 사랑할 때가 많이 있습니다. 주님, 우리의 마음을 용서하여 주시옵시고 저희가 다시 한번 되돌아서며 주님을 향해 달려갈 수 있도록 주님 힘주시고 인도하여 주시옵소서. 저희는 약합니다. 부족합니다. 입술로는 찬양하고 입술로는 주님의 말씀을 읽지만 우리의 삶과 우리의 마음은 다른 곳에 있을 때가 너무나 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑해 주시는 하나님, 우리를 사랑해 주시기에 독생자 예수님을 보내주신 하나님, 주님의 성령님을 말미암아 저희가 그 사랑을 기억하게 하여 주시옵시고, 주님의 마음이 있는 곳에 우리의 마음도 쏠릴 수 있도록, 다가갈 수 있도록, 주님께 더욱더 가까이 갈 수 있도록 주님, 저의 눈과 저의 마음을 열어주시옵소서. 우리의 예배를 주님께 드립니다. 저희가 가져온 것은 진짜 떡과 고기 몇 마리밖에 되지 않겠지만 주님이 함께 하심으로 이 모든 것들이 주님에게 영광되고 더 멀리 퍼질 줄 믿습니다. 우리의 마음을 사용하여 주시옵시고 붙잡아 주시옵시며 오늘 예배를 통해서 저희가 조금 더 주님을 닮아가는, 주님을 향해 달려가는 넥스터리 될 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 우크라이나를 위해서 기도합니다. 전쟁 속에 너무나 힘들고 어려움 속에 겪고 있는 많은 사람들, 주님
그들의 마음을 붙잡아 주시옵시고 진정한 왕이신 주님을 찾게 하여 주시옵시며 그들의 필요한 것이 프로바이드되게 하여 주시옵시고 더욱이 우리 선교사님을 통해서 그 지역에 더욱더 주님의 사랑이 전해질 수 있도록 주님 사용하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 다시 한번 주님의 사랑에 감사하며 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 은혜로운 찬양 감사합니다. 우리가 이 시간에 함께 기도를 했지만 우크라이나를 위해서 계속해서 기도해 주시기를 바랍니다. 저희 교회에서 작은 헌금을 모아서 그쪽으로 보냈어요. 계속해서 그러고 있는 걸로 제가 알고 있는데요. 이것은 미주기아 대책기를 사용해서 거기서 그곳에 필요한 것들을 전해지고 있다고 합니다. 아까도 말씀드린 것처럼 방대식 선교사님이 그 지역에서 난민 사역을 하시고 그들에게 필요한 것을 많이 전해주신다고 해요. 한 가지 더 여러분들에게 기도 부탁드리고 싶은 것은 그 지역에 아무래도 이제 러시아와 유크레인 쪽이다 보니까 추위가 시작됐고 더욱더 추워진다고 합니다. 얼마나 힘들겠어요. 어린 아이들이나 또 나이 많으신 분들이 이런 전쟁 속에서 많은 어려움을 겪으실 텐데 저희가 할 수 있는 것 함께 기도하면서 이 전쟁이 빨리 끝날 수 있도록 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 몇 가지 더 광고 말씀드릴게요. 여러분들 주보 받으신 분들 함께 보시면 좋겠고요. 제가 하이라이트하기 원하는 것은 4번인데요. 오늘 찬양 시간과 같이 더 많은 찬양과 또한 기도 시간을 갖기를 원합니다. 저희가 수요일 날 Praying with Paul라는 팀을 가지고 긴 시간에 바울의 기도에 대해서 배우고 또 함께 기도할 수 있는 시간이 있었는데요. 지난 수요일로 인해서 그 시리즈는 끝났고 끝날 때 한번 같이 기도하면서 찬양하면서 그러한 시간을 갖기를 원합니다. 수요일 날 보통 참여 안 하시는 분들도 참여해 주시면 너무 감사하겠고요. 2예배실이 아니라 1예배실에서 여기서 우리가 함께 찬양하며 기도하는 시간을 갖는데 개인 기도할 수 있는 시간도 있고 또 함께 기도할 수 있는 시간도 있고 또 오이쿠스와 함께 기도할 수 있는 시간도 있고 여러 가지로 기도하고 찬양할 수 있는 시간이 있습니다. 여러분들 꼭 한번 수요일 날 나오셔서 함께 참여해 주시기를 부탁드립니다. 그러므로 인해서 풍삼 저희가 솔직히 다음 주부터 저희가 풍삼을 시작하기로 했는데 일주일이 밀려졌음을 여러분들에게 말씀드리고요. 11월 9일부터 풍삼 시리즈가 시작이 됩니다. 한 가지 더 기도 제목과 여러분들에게 리마인더 드리고 싶은 것은요. 7번 보시면 DC 홈레스 사역 광야 선교회 돕기 열린문 테니스 대회가 있습니다. 저희 넥스트에서 많이 참여하고 있는 부분 중에 하나인데요. 그 미니스트리를 위해서 저희가 테니스 대회 교회에서 주최하는 테니스 대회가 있는데 테니스 잘 치시는 분들, 잘 못 치시는 분들, 그냥 가고 싶은 분들 참여해 주시면 감사하겠고요. 그 모든 것은 DC 사역을 위해서 사용이 되겠습니다. 오늘의 말씀 보겠습니다. 오늘의 보신 말씀은 사무엘상 7절 말씀입니다. 사무엘상 7절 말씀인데요. 7장 2절부터 17절 말씀인데 저희가 한 목소리로 12절 말씀 읽고 말씀 보겠습니다. 사무엘상 7장 12절 말씀 한번 보겠습니다. 같이 읽을게요. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 산 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라 하니라. 아멘. 한 번 더 기도하겠습니다. 하나님, 주님의 말씀을 보기를 원합니다. 듣기를 원합니다. 믿기를 원합니다. 행하기를 원합니다. 우리 넥스터들의 마음을 열어 주시옵시고 사무엘과 이스라엘 백성이 체험한 그 에베네셀의 하나님을 저희도 체험할 수 있도록 주님 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 다시 한번 주님의 사랑에 감사하며 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나라들과 역사들을 볼 때에 많은 터닝 포인트가 있습니다. 컴퍼니를 보았을 때도 기업을 보았을 때도 터닝 포인트가 있습니다. 그 중에 한 터닝 포인트, 한 컴퍼니를 보게 된다면 어떻게 보면 우리와 익숙한 애플 회사의 컴퍼니의 터닝 포인트를 잠시 볼 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 옛날부터 시작했던 그 컴퍼니였지만 그 컴퍼니는 많은 어려움을 극복하고 일어선 컴퍼니이기도 하기 때문입니다. 이들에게 가장 중요했던 터닝 포인트가 있다면 그것은 다른 것이 아니라 애플 2를 시작할 때에 다시 스티브 잡을 하혈하지 않았나라는 생각이라 합니다. 처음에 같이 시작하고 파이어 당했지만은
나중에 다시 스티브 잡을 불러왔음으로 인해서 다시 하야함으로 인해서 애플이 우리가 알고 있는 지금의 애플 회사가 되지 않았나라는 생각입니다. 터닝 포인트란 어떤 회사에나 다 있습니다. 그러나 그 터닝 포인트가 모든 것이 좋은 터닝 포인트는 아닐 수도 있어요. 순수한 포인트가 아닐 수도 있다라는 것입니다. 우리가 사랑하는 대한민국을 보았을 때에도 터닝 포인트가 많이 있습니다. 어떻게 보면 어제 저녁에 있었던 일이 그 또한 터닝 포인트가 될 수도 있기 때문입니다. 과연 이러한 것을 겪으면서 이러한 것을 배우면서 우리는 역사라는 것을 어떻게 생각하고 어떻게 받아들이고 있는가? 어떠한 사람들은 역사는 계속해서 리피트되기 때문에 배워야 하고 고쳐야 될 때에 우리는 똑같은 실수를 하지 않는다라고 하는 사람들이 있습니다. 또한 어떤 사람들은 역사를 보았을 때 우리는 그 역사를 못 배우고 있다, 그래서 소용이 없다라고 하는 사람도 있다라는 것입니다. 글쎄요, 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 여러분들은 역사를 보면서 나에게, 우리 공동체에게, 우리 나라에 어떤 영향을 주고 있다라고 생각하십니까? 안타까운 부분들도 많이 있고 배우지 못해서 똑같은 실수를 하는 모습을 보면서 어떠한 마음을 가지고 있습니까? 어제 저녁에 뉴스를 들으면서 또 보면서 여러 가지 생각을 하게 됐어요. 진짜 안타깝고 아쉬운 것 아닙니까? 그들이 어떠한 이유로, 무슨 이유로 그곳에 갔는지에 대한 이야기를 하기보다는 거기서 일어났던 일이 왜 일어났는 것이고 우리가 어떻게 프리벤트할 수 있을까를 생각하고 고쳐야지만 다음에도 그러한 일이 없을 수 있다는 거예요. 이러한 소식을 보면서 마음 안타까워하는 사람들이 많이 있습니다. 당연히 많이 있지 않나요? 가족들, 친구들, 국민들이 보면서 얼마나 마음 아파하겠습니까? 이러한 일들은 오직 육신적인 부분에서 우리가 마음 아파하고 생각해야 되는 것뿐만이 아니라 우리 영적의 삶 속에서도 이러한 아픔을 겪는 것을 보면서 우리가 다시 생각하고 다시 결정하고 나가야 될 부분이 있다라는 거예요. 이스라엘 백성들을 볼 때에, 이스라엘 백성들의 역사를 볼 때에 우리의 역사와 우리의 삶과 비교하며 나갈 수 있는 부분들이 많이 있습니다. 특별히 오늘 말씀을 보면서 이스라엘 백성들에게 그 어떠한 터닝 포인트가 이루어짐을 우리가 볼 수가 있게 되고 그것을 하나님께서 사무엘을 통해서 어떻게 역사하셨는지를 알게 된다라는 거예요. 그 악한, 그 어리석은 이스라엘 백성이 턴어라운드 해서 하나님을 붙잡고 승리하고 나갈 수 있다면 우리의 삶 속에서 어렵고 힘들지만 러스트했지만 외롭지만 괴롭지만 이 속에서 우리도 하나님께 턴어라운드해서 함께 나갈 수 있다라는 것입니다. 그러한 넥스터들이 되기를 바라요. Let us not be foolish. Let us not be a fool that making the same mistakes over and over again. In our spiritual life saying we want to improve and want to get better and yet we're not making the next step to get better. Get closer to God. 우리가 어떠한 삶을 살아야지만이 주님께 더욱더 가까이 가는 우리가 알고 있는 하나님을 진짜 experience 할 수 있는 삶을 살 수 있을까? 세 가지를 여러분들과 함께 나누기를 바랍니다. 첫 번째로는 seeking help이라는 것이에요. 첫 번째로는 seeking help이라는 것입니다. 도움을 구하는 것이 필요합니다. 나의 삶에 도움이 필요하다라는 것을 인정하는 것이 필요해요. 그러나 거기까지 오기에 참으로 길고 긴 시간을 거칠 수도 있다라는 것입니다. 그렇지 않나요? 우리의 삶 속에서 주님에게 도움을 구하기 그때까지 얼마나 긴 시간이 걸렸는지 생각해 보시기를 바랍니다. 이스라엘 백성들은 어땠나요? 오늘 말씀을 보게 되면 이렇게 나옵니다. 2절 말씀, 사무엘상 7장 2절 말씀 함께 보겠습니다. 괴가 기럇여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있는지라 이스라엘은 온 족속이 여호와를 사모하니라. 그 부분을 보게 될 때에는 이들이 예수님을 여호수아를 사모한다, 찾고 있다, desiring, seeking after 이라는 말이 나옵니다. 그러나 그 전의 말씀을 보았을 때에는 이들은 20년 동안 하나님의 여호와의 궤가
다시 돌아왔음에도 불구하고 그 교회를 그냥 그 자리에 놔두는 모습을 볼 수가 있다라는 거예요. 저는 2절부터 6절 말씀을 보면서 우리가 어떻게 하나님에게 seeking help을 할 수 있을까? 첫 번째로는 미루지 말아야 된다라는 생각을 하게 됐어요. 어떻게 보면 우리에게 가장 기어티한 부분 중에 하나가 아닐까 생각이 됩니다. 미룬다는 것이 무엇입니까? 오늘 해야 하는 것을, 오늘 할 수 있는 것을 오늘 하지 아니하고 you choose to push it back until later. You choose to. You have a choice. 우리의 삶에 어떻게 해야 될지 결정할 수 있는 권리가 있음에도 불구하고, 힘이 있음에도 불구하고 그것을 택하지 아니하고 다음에 한다라는 거예요. 오늘의 말씀을 보면, 또는 지난주의 말씀을 이어서 생각해 본다면, 이들은 블레셋 백성들에게 다시 한번 하나님의 궤를 돌려받게 됩니다. 아무래도 얼마나 기뻤겠어요. 얼마나 즐거웠어요. 얼마나 안심이 됐겠어요. 그들이 처음 생각하는 것은 우리가 이 궤를 움직이는 것에 대해서 조심해야 된다라는 생각을 했었을 거예요. 어떻게 보면 처음으로는 커뮤니티가 생겼을 것이고, 커뮤니티 안에 또 다른 커뮤니티가 생겼을 것이고, 커뮤니티 안에 또 다른 커뮤니티가 생기면서 어떻게 이 궤를 잘 옮겨야 될까, 어디로 옮겨야 될까 하는 고민과 걱정을 했었을 것입니다. 그러나 시간이 지나면 지날수록 그들은 움직이지 아니하고 내일 미뤘다라는 거예요. 하나님의 프레젠스 안에 간다는 것에 대해서 미루는 것이 아니라, 하나님께서는 오늘 지금 이 시간에도 우리를 기다리시고 우리를 받아주실 수 있음을 믿고 나가시기를 바랍니다. Don't wait until tomorrow. Don't wait until next time. Don't wait until next sermon for your heart to move. But now, as He's waiting for you, come before Him. 그런데 말입니다. 말씀을 보면서 또한 우리의 말씀을 볼 때 생각나는 것이 있다면 그것은 이러한 것 같아요. Out of sight, out of mind. 우리가 보이지 않는다면 우리는 생각도 하지 않는다. 저는 열림을 와서 그 말을 많이 듣게 되었습니다. 너무나 큰 교회이기 때문에 그럴 수도 있고, 또 여러 가지 다른 방법이 있기 때문에 그럴 수도 있는데, 우리가 보이지 않으면 진짜 마음에 가지 않는다라는 말을 들었을 때 참 마음이 아팠었어요. 왜 그럴까? 그러나 조금씩 저의 마음도 변하는 모습을 보게 됐습니다. 내가 직접 가지 않으면, 보지 않으면 나의 생각도 없다. 아마도 이스라엘 백성들도 그러한 삶을 살았던 것 같습니다. 만약 하나님의 궤가, 여호와의 궤가 자기들의 삶 속에 중심에 있는 곳에 있었다면, 지나가면서 어떠한 행사 속에서 계속해서 보고 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 믿고 나갔을 텐데, 그러하지 못했을 때 그들은 하나님을 더욱더 찾는 것이 아니라 그들 삶 속에 있는 다른 이방신을 찾고 있었다라는 거예요. 여러분들은 하나님이 보이십니까? 여러분들은 하나님이 여러분들과 함께 하심을 믿습니까? 주님의 사랑을 체험합니까? 주님의 말씀을 보면서 우리의 마음이 움직이고 주님에게 찬양을 드리면서 더욱더 나의 삶의 고백이 되는 그러한 삶을 살고 있습니까? 그러기 위해서는 우리는 미루는 것이 아니라 지금 이 시간에 결정하고 나가야 되는 부분이 있다라는 거예요. 저는 우리 넥스들에게 이런 챌린지를 드리고 싶어요. 내가 하나님께 더욱더 가까이 가기 위해서 오늘 지금 이 시간에 결심하고 결단하고 바꿔야 되는 부분이 어떤 부분인가? I want you to be honest with yourself. Don't pretend. Don't trick yourself. Don't lie to yourself. Don't lie to God. 하나님과 더욱더 가까이 가기 위해서 내가 버려야 되는 것과 내가 변화해야 되는 것, 그것이 무엇인지는 여러분들은 알고 계십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 항상 내일, 다음으로 미룬다라는 거예요. 그래서 C.S. 루이스는 이러한 말을 합니다. 사탄이 크리스찬을 트릭하기 위해서, 템팅하기 위해서 가장 잘 쓰는 말 중에 하나가 있다면 Do it tomorrow 라는 말이라는 거예요. 어쩌면 여러분들도 그러한 조용한 목소리를 들으실 수도 있을 거예요. 아니야, 오늘 내가 기도를 해야 돼. 그러나 사탄은 어떻게 합니까? 기도하는 건 너무 중요해.
기도가 너무 필요해. 근데 너는 오늘 지금 피곤하잖아. 내일 해. 오늘 말씀을 읽어야 됩니다. 그렇게 다짐을 합니다. 그러나 사탄은 어떻게 합니까? 말씀 읽는 거 너무 중요해. 너무 필요해. 근데 내일 너 프로젝트 있고 시험이 있고 중요한 일이 있잖아. 내일에도 하나님은 너에게 무서운 벌을 주지 않을 거야. 내일이 옵니다. 어떻게 합니까? 오늘은 읽어야지라고 생각을 합니다. 말씀을 핍니다. 기도하려고 준비를 합니다. 사탄은 어떻게 합니까? 너 기도하는 거 너무 중요해. 말씀 읽는 거 너무 중요해. 그러나 너는 지난주에 벌써 교회 가서 말씀 듣고 기도했어. Do it tomorrow. 우리가 미루고 산다면 우리는 진정한 도움을 요청할 수 없다라는 거예요. 물에 빠진 사람이 I will ask for help tomorrow. 1시간 후에 내일 내가 구원을 요청할까? 그렇지 않습니다. 그러한 마음으로 나가는 것이 필요하다라는 거예요. 또 한 가지 볼 수 있다면 진정한 어떻게 해야지 we seeking help, 어떻게 우리가 진정하게 주님에게 다가갈 수 있을까? 도움을 요청할 수 있을까? 오직 미루지 말아야 되는 부분이 있는 것이 아니면 우리에게는 tangible 것을 가지고 회개 기도하는 것이 필요하다라는 것입니다. 3절 말씀 함께 보겠습니다. 3절 말씀 보시면 어떻게 되나요? 함께 읽겠습니다. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려 이방 신들과 아스라롯 너희 중에 제거하고 너의 마음을 여호와께 향하여 그만을 섬기기라. 그리하면 너희를 블레셋 사람들의 손에서 건져내시리라. 3절 말씀에 보면 어떠한 내용을 볼 수가 있습니까? 사무엘은 이들에게 You feeling bad? That's good. I'm glad you feel bad. Keep feeling bad. Living in a guilt. 그런 말이 아닙니다. 오늘 지금 눈물을 흘린다고 해서 당신이 회개했다고 생각합니까? 오케이. 그렇게 얘기하는 것도 아니에요. tangible 것, 우리의 삶에서 변화가 있어야 되는 것을 지적해 준다라는 것이에요. 어떤 부분을 지적해 줬나요? 너희들이 만약 if you confess, 너희들이 진짜 변화됨을 알기를 원한다면, 살기를 원한다면, 여호와께 돌아오기를 원한다면, 여기서 돌아온다라는 말을 조금 더 본다면 우리가 쉽게 생각할 수 있는, 우리가 알고 있는 회개, return이라는 단어를 볼 수가 있는 것입니다. 지금 wrong한 길로 가고 있는데 그곳에서 내가 wrong한 것을 알고 옳은 길로 돌아선다라는 거예요. 어떻게 해야 되느냐? 그냥 말로만 그러한 것이 아니라 이방 신들과 아스타롯을 너희 중에서 제거하고, 이 말은 20년 동안 이들은 하나님을 찾고 여호와를 의지한 것이 아니라 다른 신들을, 여기서 나오는 우상 숭배를 하고 살고 있었다라는 거예요. 왜 그랬었을까요? 첫 번째로는 그들의 삶에 볼 수 있기 때문에 그들은 그것을 더욱더 따랐습니다. We tend to see and feel. We relying on that a lot. 우리가 볼 수 있는 것과 우리의 기분을 좋게 하는 부분에 대해서 우리는 더욱더 찾고 끌리는 부분이 있어요. 이러한 부분에서 return하라는 것입니다. turn around 하라는 것이에요. 말씀 있는 것보다 이것이 더 재밌습니까? 우리는 처음으로는 그에 당연히 끌려요. 그러나 여기서 말하는 return이라는 것은, 다시 생각해서 돌아오라는 것은 첫 번째 생각이 아니라 두 번째 생각을 다시 한번 생각하고 결정하라라는 것이에요. Because the first thought that we have is always evil. Because we are sinners. 그러나 우리에게는 죄적인 것만 있는 것이 아니라 믿는 사람들에게는 성령님의 힘이 있습니다. 어떻게 살아야지 옳은 것과 어떻게 사는 것이 하나님이 원하시는 것을 알기 때문에 우리가 다시 생각하고 다시 주님의 뜻을 구하고 나갈 때는 우리는 턴어라운할 수 있다라는 것이에요. 내가 몇 시간 나의 가지고 있는 돈을 이 한 곳에서 다 썼다면, 우상을 위해 다 썼다면, tangible 것은 거기에다가 stop spending time and money and run towards God. 그러한 모습을 보이는 것이 진정한 회개라는 거예요. I don't think we have any foolish brothers and sisters in this room that you know you're going the wrong way and you keep going. 우리 넥스터들 중에서는 그렇게 고집이 많은 사람들이 없기를 바랍니다.
내가 분명히 DC 쪽으로 향해 가야 되는데 매네서스 쪽으로 간다면, 프런트 로요 쪽으로 간다면 가면서 내가 DC로 가야 되는데 왜 자꾸 이쪽으로 가지? Your ways and all this GPS system is telling you turn around, turn around, turn around. And yet you're like, I know where I'm going. 어쩌면 그런 사람이 있을 수도 있어. 그러나 신앙적으로 믿음 생활 속에서는 우리가 가는 길이 옳지 않다라는 것을 알 때에 거기서 서서 돌아서는 것이 필요하다라는 거예요. 말씀에는 어떻게 나옵니까? 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께 향하여 그만 섬기라. 그리하면 너희를 블레셋 사람들의 손에서 건지시리라. 다른 신들과 함께 섬기는 것이 아니라 Pastor Jason, can I do this and can I do that? Can I worship might or can I enjoy my pleasure? Can I do things my way and can I worship God? 이러한 삶이 아니라 하나를 선택하라는 거예요. 한 길로 가야 된다라는 것이에요. 한 마음으로 가야 된다라는 것이에요. 그 전의 것을 버리고 나아가는 것이 필요하다라는 것이에요. 오직 우리가 어떻게 하면 진짜 제뉴얼하게 seeking help을 할 수 있는가? 미루지 말고 지금 결정해야 됩니다. tangible 것을 정하고 나가야 됩니다. 세 번째로는 difficult choice를 해야 됩니다라는 거예요. 쉬운 것만 결정하지 말라라는 거예요. Okay, Pastor Jason, I'm gonna repent. I'm gonna give up my 10 minutes of YouTube or 10 hours of YouTube. 그것에 끝나는 것이 아니라 나의 속에 있는 그것까지도 주님에게 돌이키며 나가는 것이 필요하다라는 거예요. 나의 속에 있는 나의 가장 어렵게 하는 그것까지도 돌이키는 것이 필요하다라는 거예요. 4절 말씀 보면 이렇게 나옵니다. 이 이스라엘 자손이 바알들과 아스다롯을 제거하고 여호와만 섬기니라. They got rid of it. They didn't put it in their safety deposit box. They didn't put it behind their closet just in case we knew we're going to bring it back. 우리가 다시 우상이 필요할 땐 다시 끌어오겠다라고 생각한 것이 아니라 없애버렸다라는 거예요. 없애버렸다라는 거예요. 여러분들은 모르시겠지만 저는 이러한 모습을 봤습니다. 제가 어렸을 때에 제가 6학년, 7학년 때였던 것 같아요. 미국에 처음 왔었을 때였는데 그때 수련회를 통해서 말씀을 듣게 됐고 It's so funny. But back then we had a tape player. 테이프 플레이어가 뭔지 아시는 분들이 계시겠죠? 너무 크게 끄덕끄덕하지 마시고요. 네, 테이프 플레이어가 있었는데 그때 수련회 때 그때 유행했던 것은 테이프 플레이어를 거꾸로 들면은 데보 목소리를 들을 수 있다라는 것을 그때 한참 그게 굉장히 우리의 마음을 움직였던 것 중에 하나였었어요. What? 저는 그때 테이프 플레이어가 없었습니다. 그죠? 뭐 한국에서 그때 왔었으니까 뭐가 있었겠어요. 근데 제가 알고 있는 형이 아직도 기억이 나요. 인디애나 살았었는데 그때의 형이 알고 있는 형이 차에 가서 차에서 자기 테이프 플레이어를 다 부시면서 Hey Jason, 지금 생각해 보면 I understand now. I didn't know what he's saying then, but I know now. Jason, I want you to witness this. I'm not gonna listen to this kind of music anymore. 테이프 저기 끈이 있거든요. 그래가지고 끊고 부시고 막 카카카 하고 막 그랬었어요. I was like, wow. In a way, that's repentance. 그것을 의지하는 것이 아니라 이제는 하나님만 의지하고 나가겠다. 우리의 삶 속에 버려야 될 것들 많이 있지 않습니까? 진정 하나님에게 도움을 요청한다면 우리가 가지고 있는 모든 짐들과 우리가 가지고 있는 모든 어려움과 우리가 가지고 있는 모든 우상들을 다 주님 앞에 내려놓고 You say, Lord, I just need you in my life. 주님 안에서 주님만으로 만족하고 살 수 있습니다를 시인하는 것이 필요하다라는 거예요. Are you seeking God's help? Don't delay.
Are you seeking God's help? Make a tangible decision, difficult decision, that things will cost you a lot in your life right now because you know that what you're going to get is bigger than, better than what you're giving up. 주님의 십자가를 바라볼 때 우리는 세상적인 것을 버리고 주님에게 나아갈 수 있다라는 거예요. 오직 미루는 것과 텐저버한 것과 디프크한 것만을 우리가 하면서 회개하는 것이 아니라 하나님께 도움을 요청하는 것이 아니라 5절 말씀을 보게 되면 proper preparation이 필요하다라는 것입니다. 준비하는 것이 필요하다라는 것이에요. 하나님에게 다가갈 때에 우리가 어떠한 마음으로 다가가느냐가 중요하다라는 것입니다. 여기서 하나님께서 말씀하시는 것은 어떠한 옷을 입어라, 어떻게 준비해라 그러한 것이 아니라 우리의 마음이 어디 있느냐를 중요히 여기시는 거예요. 내가 진정 주님에게 다가가는 모든 것을 가지고 가는가, 그의 사랑을 알고 내가 가지고 있는 그 모든 것을 드리는가, 그 말씀을 5절 말씀을 보면서 함께 보겠습니다. 어떻게 나옵니까? 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라, 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하매 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 여기서 몇 가지 말씀을 볼 수가 있어요. 그냥 말씀으로 인디비주얼이 끝난 것이 아니라 함께 모이는 모습을 볼 수가 있습니다. 예배드리는 모습을 볼 수가 있어요. 한 마음으로 주님께 나가는 모습을 볼 수가 있다라는 것이에요. 그런데 어떻게 합니까? And verse 6 is a difficult way to accept it. It's a difficult verse to accept because we have to give up so much. 우리의 삶 속에 give up 많이 해야 되면서 또한 그러한 마음으로 주님 앞에 나가는 것이 필요하다라는 거예요. 모이는 것 쉽지 않습니다. 모이는 것 쉽지 않아요. 우리 오이코스에서도 이번에는 그래도 많은 분들이 잘 참여해 주셔서 감사합니다. 오늘 예배 시작하기 전에 지난 수요일에도 제가 말씀을 드렸지만은 가면 갈수록 예배 시간 전에 넥스트들이 많이 모여. 너무 감사합니다. 너무 좋아요. 그러나 아직도 힘들어 하시는 분들이 계세요. 어렵죠. 함께 모입니다. 모여서 어떻게 하나요? 물을 길어 여호와 앞에 붓고. 왜 물을 길어서 여호와 앞에 붓나요? 일단 여호와 앞에 붓는다는 것이 중요한 것 같아요. 자기들을 위해서 마시는 것이 아닙니다. 자기 다른 우상에게 붓는 것이 아닙니다. 자기들이 가지고 있는 모든 것을 주님 앞에 나오고 부수면서 이야기하는 것이 자기의 모든 것을 주님께 드린다라는 의미도 있고, 그들의 삶 속에 가장 중요한 물임에도 불구하고 이것 없이도 주님을 위해 살겠습니다라고 표현하는 모습도 중요하다라는 거예요. Did you get that? You know how important water is to them? 그들에게 물이 굉장히 중요했습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 말하는 것은 나에게 가장 중요한 나의 생명 같은 이 물도 주님 앞에 드리고 나는 오직 주님만을 섬기기를 원한다라는 마음으로 준비하는 거예요. 여러분들은 어떻게 예배를 준비하고 계십니까? 어떻게 일어나서 삶을 시작할 때에 어떠한 마음으로 준비하고 계십니까? 오늘 교회 오면서 저는 우리 아이들이 어떻게 예배를 준비하는지 보고 한 소리 했습니다. 어떻게 예배실에 오기 전에, 교회 오기 전에 BTS를 듣고 나중에는 그것이 히어송으로 바뀔 수 있니? 그게 올바른 예배의 준비니? 어떻게 네가 편하다고 스웨트팬츠 입고 교회를 갈 수 있니? Don't you want to give everything that we have good and best for God? 과연 7학년 학생이 그걸 얼마나 알아들었을까요? 일단 아빠의 얼굴을 보니까 안 들으면 혼날 것 같아서 체인지하고 바꾸더라고요. 그러나 저는 우리 아들의 마음이 변하기를 바랍니다. 하나님이 얼마나 소중하고 중요한지를 안다면 굳이 새 옷을 입는 것이 중요한 것이 아니라 나의 베스트를 가지고 오는 것이 중요하다라는 거예요. 우리 넥스트들, 우리의 베스트를 가지고 오시기를 바랍니다. 굳이 새 옷 사라는 거 아니에요.
우리의 마음, 내가 가지고 있는 것, 하나님이 어떤 분이신 것을 알기 때문에 I want to give everything, the best I have. 그러한 마음으로 프페어라고 나올 때에 같이 찬양을 하면서 말씀을 읽으며 나눌 때에 더 은혜가 되는 거예요. 더 은혜가 되는 거예요. 이러한 삶에서 계속해서 주님을 향해 달려갈 수 있다라는 거예요. Seeking help. 도움이 필요하신 분들 주님은 기다리십니다. Seeking help. But don't wait until tomorrow. Do it now. Do it today. 두 번째로 볼 수 있는 것이 있다면 Seeking help 한 사람들에게 하나님께서 주시는 축복을 볼 수 있다라는 것입니다. Receiving help. 도움이 필요한 사람에게 그 무엇보다 중요한 것이 있다면 그 문제를 해결할 수 있는 방법이고 그 문제를 해결할 수 있는 answer인데 그 answer은 다른 것이 아니라 하나님이시고 그분이 우리와 함께함을 볼 수가 있다라는 것입니다. 7절부터 11절 말씀을 보게 되면 이들의 삶 속에 턴어라운드 했음에도 불구하고 어려움이 닥칩니다. 이들이 회개할 때 어떻게 회개합니까? 9절 말씀을 보게 되면 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제사를 드리고, 맞습니다. 우리의 삶에 용서가 필요한 부분, 다시 주님과 라이트하기 위해서 우리에게 필요한 것이 있다면 피가 필요하다라는 것이요, sacrifice가 필요하다라는 것입니다. 이것이 다른 것이 아니라 사무엘이 어린 양 하나를 가져온 그것으로 인해서 이스라엘 백성들의 죄를 용서를 받게 된 것과 같이 하나님께서는 우리에게 그 어린 양보다 더 귀중한, 그 어린 양보다 더 퓨어한 예수님을 보내주셨고 그 피로 말미암아 우리는 하나님 앞에 설 수 있다라는 거예요. 그러한 도움을 주셨어요. 우리에게는 이터널 라이프가 바뀔 수 있는 그러한 도움을 주셨다라는 것입니다. 이스라엘 백성에게는 어떠한 도움을 주셨습니까? 사무엘이 젖먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 전제사를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 10절 말씀 보겠습니다. 사무엘이 번제사를 드릴 때 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날에 여호와께서 블레셋 사람들에게 큰 우레를 발하여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라. 참 이상하지 않나요? 자기가 그러한 결심을 하고 진짜 주님 앞에 나가기를 바라고 나갈 때에 사탄이 가만히 있을까요? 여러분 경험 속에서는 말씀을 읽겠다, 기도를 하겠다, 봉사하겠다 그러한 결심했을 때 더 많은 템테이션이 오지 않았나요? 이스라엘 백성들에게도 그런 것이 항상 왔었습니다. 주님을 섬기겠다라고 붙잡고 나가는 이 순간 이상하게 블레셋 군대가 다시 쳐들어오고 이들을 치려고 한다라는 거예요. 두렵죠. 어렵죠. 어떻게 해야 될지 막막하죠. 그러나 믿는 사람들은, 주님이 우리의 삶에 도움인 것을 알고 있는 사람들은 리스판스가 바뀐다라는 거예요. 나중에 여러분 집에 가서 또 오이쿠스에서 4장 말씀과 7장 말씀을 비교해 보십시오. 4장 말씀 속에서도 블레셋은 들어옵니다. 그들에게 다가옵니다. 두려움이 있습니다. 2절과 3절과 10절 말씀을 보면은 이스라엘 백성들이 얼마나 필리스틴들에게 어려움을 겪고 자기의 믿음과 그 모든 것이 낮춰지는지를 볼 수가 있습니다. 그러나 그들의 생각을 어떻게 합니까? 그들의 생각은 어떻게 하면 우리가 괴를 사용해서 하나님의 이름을 사용해서 이길 수 있다라고 생각하고 착각하고 나가는 면이 있다면 7장에서는 그렇지 않다라는 거예요. 7장에서는 하나님을 어떻게 우리가 사용해서 이것을 극복할 수 있는가가 아니라 하나님을 붙잡고 의지한다라는 것입니다. 다른 것이 아니에요. 다르게 무엇을 해야 된다라는 것이 아닙니다. 오직 주님만을 붙잡고 나아가는 그러한 삶. They asked Samuel to pray for them. Don't stop praying for us. 그들이 바라는 것은, 그들이 원하는 것은, 그들이 생각하는 것은 나의 힘으로는 이젠 할 수 없기 때문에 네가 기도해서 하나님이 우리를 구원해 줄 수 있도록 부탁한다라는 거예요. They relying on God. 우리는 하나님의 도움을 요청할 때가 많이 있습니다. 하나님께서 우리를 어떻게 도우시나요? 여러 가지 방법으로 도우세요. 그러나 하나님께서는 하나님을 의지하는 사람들의 기도 소리에 귀를 기울이신다라는 것입니다.
문제가 있을 때 다시 나의 방법으로 돌아가는 것이 아니라 문제가 있었을 때에 하나님을 더욱더 의지하고 나아가는 그러한 자들을 도우신다라는 거예요. 버리시지 않는다라는 거예요. 우리가 찬양한 것과 같이 때로는 우리가 볼 수가 없습니다. I wish I could see what's gonna happen 5 years from now and 10 years from now. 내가 지금 이 결정을 함으로 인해서 나의 삶이 어떻게 변할 수 있는지 볼 수 있다면 내가 더 주님을 잘 믿을 수 있을 텐데 라고 생각할 수 있어요. But God doesn't work that way. 하나님께서는 우리가 지금 볼 수 있는 그것만 보여주시고 우리가 이해할 수 있는, 받아들일 수 있는, 붙잡아야 되는 그 부분만 보여주시고 그 부분에 갔을 때에 하나님께서는 그 다음 스테이지를 보여주시고 보여주신다라는 거예요. 여러분, 앞이 막막합니까? 어떻게 해야 될지, 어디로 가야 될지 모를 때가 있습니까? 지금 이 시간까지 인도해 주신 하나님, 지금 이 시간에 보여주시는 그것 붙잡고 기도하시기를 바라요. 이스라엘 백성들에게는 초이스가 많이 있었지만 그들이 그때에 하나님께서 주신 그 은혜를 붙잡고 나아갔을 때에 그들은 승리하고 나갔다라는 거예요. 쉽지는 않습니다. 그러나 그러한 믿음으로 나갈 때 우리는 도움을 받고 나갈 수 있다라는 것이에요. 이 말씀을 보면서 여러 가지 생각을 하게 되죠. 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님에게 어떠한 도움을 받았는가? 말씀을 보면 참 큰 도움이에요. 자기들이 가장 두려웠던 블레셋이 움직이기만 하면 자기들이 땅이 지진나는 것 같이 힘들고 어렵고 블레셋에 따라서 자기들의 마음과 기분이 왔다 갔다 하는 그러한 두려움을 가졌음에 불구하고 이제는 어떻게 됩니까? 하나님께서 이스라엘 앞에서 블레셋을 무너지게 합니다. 자기들의 힘으로 무너지는 것이 아니라 하나님의 힘으로 무너지게 한다라는 거예요. 말씀을 보면 천둥이라는 단어를 볼 수가 있어요. 하나님께서는 천둥을 사용하셔서 블레셋 사람들이 혼란되게 하고 그것으로 인해서 무너지게 하시는데, 조금 더 이해를 하기 원한다면은 솔직히 이 사람들이, 블레셋 사람들이 섬겼던 바알 신 중에 그의 역할 중에 하나가 구름, 천둥, 비를 내리게 하는 신이라는 것이에요. 그래서 하나님께서는 I'll show you who is the true creator, provider. 그러한 모습을 보여주는 거예요. 이해하지 못한 모습으로 응답하시는 하나님. 때로는 여러분들 생각에는 파스터 제이슨, 저는 하나님의 도움을 받기를 원하고 계속 시크하지만 아직 받지 못했어요. 안 보여요. 오히려 더 나빠졌어요 라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 이스라엘 백성들도 그렇게 생각하지 않았을까요? 하나님이 이들과 함께 한다면 굳이 우리가 블레셋에게 붙잡혀야 되는가, 어려움을 받아야 되는가, 그러한 고민과 서러움이 가질 수 있었을 것입니다. 그러나 여러분 생각해야 될 수 있는 것은, 기억해야 되는 것은 하나님께서 우리에게 어려움을 주시는 그 순간에도 이유가 있다라는 것이에요. 이 어려움을 통해서 그들은 다시 한번 진정한 왕이 누구인가를 알게 되고 진정한 신이 누구인가를 알게 되고 우리가 마음을 돌이켜야 됨을 알게 하신다라는 거예요. God doesn't waste time or opportunities. 우리의 삶 속에 다가오는 그 무엇이든지 하나님 안에서 뜻이 있고 목적이 있음을 우리는 기억하고 나가는 것이 필요하다라는 것이. 세 번째 보겠습니다. 세 번째로 볼 수 있는 것이 있다면, 오직 우리가 seeking help, receiving help, 그러나 우리는 remembering help을 해야 된다라는 것이에요. 12절부터 17절 말씀을 보게 되면 사무엘이 어떻게 이 사람들이 받은 help에 대해서 기억하게 하는지 생각할 수 있게 한다라는 것이에요. 그렇지 않나요? 우리가 메모리를 keep, 좋은 메모리, 감사한 메모리를 기억할 수 있는 것은 계속해서 보고 느끼고 할 때에 기억할 수 있다라는 것이에요. 구약 성경에 보면 하나님께서 큰 일을 하셨을 때에
그들이 하는 모습을 볼 수가 있습니다. 리스폰스를 볼 수가 있다라는 거예요. 12절 말씀 함께 읽겠습니다. 12절 말씀. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 산 사이에서 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라 하니라. 사무엘은 어떻게 했습니까? 여호수아가 한 것과 같이 또 다른 하나님께서 큰 역사하셨을 때에 그들의 삶 속에 이스라엘 통해서 역사하셨을 때에 돌을 취하여 They built a memorial stone. 그래서 모든 사람이 지나가면서 물어보게 되었을 때에 이것이 무엇이냐 어떤 것이냐 했을 때에 이곳에서 하나님이 어떤 역할을 하시고 어떻게 우리를 구해 주셨는가 기억하게 한다라는 거예요. 에베네셀이라는 뜻이 무엇입니까? 여기까지 우리를 도우셨다. Helping stone. Helping stone. 그들이 또 다른 어려움이 있을까요? 극복해야 되는 시점이 있을까요? 이스라엘 전체로 보는 것뿐만이 아니라 individually 봤을 때 그들에게 어려운 부분이 있을까요? 아마 그때 그 사람들은 그것에 돌아가서 그것을 보고 지금까지 인도하신 하나님 계속해서 인도해 줄 줄 믿습니다. 그런 리프레시한 마음을 받았을 거예요. 지금까지 인도해 주신 하나님의 감사함으로 인해서 그들은 다음 어려운 일이 있을 때에도 극복할 수 있는 힘을 가지고 나아갔다라는 거예요. 여러분들은 하나님께서 우리에게 주신 지금까지 인도해 주신 에베네셀이라는 것을 어떻게 기억하고 계십니까? 여러분 삶 속에서 여기까지 오기까지 하나님께서 준비해 주시고 인도해 주신 그 파스를 뒤돌아봤을 때 어떻게 기억하고 감사하고 계십니까? Or are you the one that's just easy to forget? 잡자기 전에는 기도해달라고 부탁하고 잡잡으면은 시험 보기 전에 잘 볼 수 있도록 기도하고 잘 봐도 무엇인가를 원할 때는 진짜 갈급한 마음으로 찾지만 그것을 얻은 후에는 그냥 넘어가는 그러한 삶. 혹시 그러한 삶을 살고 있습니까? 오늘 예배 끝나고 나아가실 때에 바깥에 돌이 준비되어 있습니다. 어느 거는 큰 사이즈고요, 어느 거는 작은 사이즈예요. 큰 돌을 집었다고 해서 하나님이 나를 더 사랑한다 그런 거 아닙니다. 로우에서 그렇게 팔아요. It's a stone from, I heard it's from Caribbean beach. Fancy, right? I know. 근데 저는 여러분들이 이걸 하나씩 가지고 가서 오이코스에서 또 여러분들이 가져가서 나에게 에베네셀이란 무엇인가를 한번 적어봤으면 좋겠어요. 간단한 한 단어도 됩니다. 여러분들만이 알 수 있는 하나님께서 나를 지금까지 인도해 주셨다라고 기억할 수 있는 그러한 로케이션일 수도 있어요. 프레이즈일 수도 있어요. 성경 구절일 수도 있습니다. 이 말씀을 보면, 이 단어를 보면은, 이 로케이션을 보면은 I remember that God is with me. God will provide for me. God will strengthen me. 여기까지 인도해 주신 하나님. 저는 이 돌을 여러분들이 붙잡고 하나님의 은혜를 기억할 수 있기를 바랍니다. 어려울 때에 그래, 그때 나와 함께 하신 하나님. 지금까지 나를 인도해 주신 하나님. 나중에 5년 후에 10년 후에 다른 사람이 물어볼 때에 Hey, what is that rock for? Hey, just a great reminder how our God is faithful. 그러한 rock. Maybe some of you thinking it's cheesy. Pastor Jason, I'm how many years old and I don't need to do that. Maybe. It's your choice. But we need something. 우리에게는 무엇인가가 다시 기억할 수 있는, 무엇인가가 다시 트리거할 수 있는 그러한 것이 필요해요. 우리에게는 오직 이러한 돌뿐만이 아니라 십자가라는 것도 있습니다.
십자가를 바라보면서 empty cross를 바라보면서 예수님께서 나를 사랑하셔서 나 대신 십자가를 지시고 나의 죄를 대신해서 십자가를 지시고 부활하심으로 인해서 나와 하나님의 관계가 다시 이루어질 수 있는 eternal life를 가질 수 있는 그러한 reminder. 저희 넥스트에서는 every month 커뮤니언을 합니다. 지난달에도 했고요. 오늘 이 시간에도 할 거예요. 그 잔과 떡을 택하기 전에 그 또한 또 다른 리마인더입니다. 한 달 동안 나를 인도해 주신 하나님. 잔을 받으시며 떡을 떼시며 그냥 쉽게 생각하는 것이 아니라 하나님의 faithful한 부분을, faithful하심을 다시 기억하고 나가기를 바라요. 저희 오썸들이 또한 뒤에서 섬기시는 분들이 여러분들을 위해서 성찬식을 준비했습니다. 이 시간에 오썸님들과 또 안내해 주시는 분들이 나눠주시면 감사하겠고요. 나눠주시면서 함께 성경 말씀을 읽으며 다시 한번 하나님의 마음을, 하나님의 뜻을, 하나님의 사랑을 기억하기를 바랍니다. 고린도전서 11장 말씀 볼게요. 고린도전서 11장 말씀을 보면서 오서님들은 나눠주시고 또 받으시는 여러분들은 그냥 매달 받는 컵과 성찬기가 아니라 한번 오늘 여러분들 한번 바라보시기를 바라요. 나의 마음을 다시 한번 리플렉트 해보기를 바랍니다. 그 잔이 여러분들에게는 무엇을 리마인드 해주십니까? 고린도전서 11장 23절과 24절 말씀 보면 이렇게 나옵니다. 내가 너희에게 전한 것은 주께서 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고. 이 말씀을 붙잡고 한번 기도하면서 떡을 떼기를 원합니다. 떡을 보면서 그냥 it's not a piece of a cracker or cake or 주님의 사랑임을 기억하시기를 바라요. 나 같은 사람을 사랑해 주신 하나님, 나의 죄를 위해서 대신해서 십자가를 지신 그 몸, 그 사랑, 주님 그 사랑을 다시 기억하기를 원합니다. 나를 위해서 모든 것을 주신 그 사랑 다시 기억하기를 원합니다. 우리 한번 같이 기도하고 준비되시면 임하시기를 바랍니다.
25절과 26절 말씀 계속해서 읽겠습니다. 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨느니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 우리가 떡을 떼기 전에 한번 같이 생각하며 묵상하며 기도하기를 바랍니다. 또 우리가 피를, 예수님의 보혈을, 새 언약을 택하기 전에 다시 한번 더 생각하고 묵상하고 나가기를 바라요. 나를 위해서 가장 많이, 가장 좋게 해준 사람이 무엇을 해줬습니까? 여러분 삶 속에 진짜 여러분에게 필요할 때에 진짜 필요한 것을 채워주신 분이 있을 수도 있어요. 그렇지만 그분도 중요하겠지만 예수님이 보혈을 흘려주셔서 우리가 이터널 라이프에 주님과 함께 하실 정도로 그러한 것은 아닐 겁니다. 아니에요. 우리가 every month 우리가 커뮤니를 하면서 여러분들이 주님의 사랑이 우리의 삶에 있음을 다시 기억하기를 바라고요. 여기에 있다라는 것은 오직 past에만 있는 것이 forgiven 되고 하는 것이 아니라 future에 있는 우리의 어려움과 두려움 속에서도 하나님이 우리와 함께 하시고 이길 수 있고 인도해 주신다라는 약속입니다. 이제 잔을 택할 때에 주님, 저도 그 약속을 기억하기를 원합니다. 또한 말씀에 나온 것처럼 주님이 오시는 그날까지 주님의 죽으심, 그 사랑, 그 복음을 전하고 살기를 원합니다. 힘 주시옵소서. 그러한 마음으로 함께 기도하고 준비되실 때 택하시기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님, 다시 한번 주님의 사랑을 기억하기를 원합니다. 오직 보고 만지고 먹음으로 끝나는 것이 아니라 이 시간이 우리 넥서들에게 필요한 또 다른 터닝 포인트가 되기를 바랍니다. 이번 주 동안 너무 외로웠고 너무 힘들었던 막막했던 우리 넥서들에게는 하나님께서 우리를 버리시지 아니하시고 인도하시며 다음의 길까지 인도해 주실 것을 다시 한번 기억하는 시간이 되게 하여 주시옵시고, 지난 일주일 동안 기쁨과 감사함과 찬양함이 넘치는 넥서들이 있다면 우리의 삶에 필요한 것을 채워주시는 하나님을 다시 한번 기억하는, 내가 나타나는 것이 아니라 하나님이 나타나는
그러한 시간이 될 수 있도록 주님 저희의 마음을 붙잡아 주시옵소서. 우리의 삶 속에 필요한 것을 채워주시는 하나님, 이 시간에 저희가 다시 한번 감사한 마음으로 준비해서 주님께 드립니다. 다시 주님이 우리의 삶의 주인임을 인정하고 나타내기를 원합니다. 우리가 준비한 이것, 주님의 꽃이오니 주님의 뜻대로 사용하여 주시옵시며 주님의 나라를 위하여 사용하여 주시옵시고, 우리는 계속해서 주님이 준비해 주심에 감사하고 주님의 우리를 사용해 주심에 기쁨으로 나갈 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 다시 한번 주님의 은혜에 감사하며 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 시간을 함께 찬양하면서 준비하신 헌금 봉헌하겠습니다. Come thou fount of every blessing, To my heart to sing thy praise. streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, Mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. How your kindness, yet pursues me. How your mercy never fails me, till the day that thou shalt lose me. I will sing, oh, I will sing. How your kindness, yet pursues me. How your mercy never fails me, till the day that thou shalt lose me. I will sing, oh, I will sing. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리의 삶에 기억하며 간직하기를 원합니다. We want to remember who you are and all the things that you have done for us. 기억하고 나아갈 때에 더욱더 담대히 나아가는, 기억하고 나아갈 때에 우리가 버려야 될 것을 버리고 나아가는, 주님만을 바라보는 그러한 우리 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. May the grace of God and love of Jesus Christ and communion of the Holy Spirit will be with our nexters who confessed, saying that, Lord, you are our God. Would you lead us? Would you protect us? Would you guide us? Now and forever. Amen.